اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زمائزت مندوں مشرانوں کشرانوں زنانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو اپنا پیارا گھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی عبادت حاضر بار بنصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، چلہ کشی کی سیریل میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو عملیات کے متعلق، چلہ کشی کے متعلق، اثارات کے متعلق، جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، چلہ کشی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مریضوں کے علاج خود کرنا چاہتے ہیں، دوپہر 3 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک آپ لوگوں کی خدمت کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ اس درمیان تمام مسائل ڈسکس کیے جا سکتے ہیں۔ استاد جی، حب کا عمل کوئی 11 دن کر لیں تو روحانی طاقت اس میں مل جاتی ہے یا نہیں؟ صرف روحانیت کے لیے ایک وقت مقرر کے ٹائم میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے سمجھنے کے اندر بہت ساری چیزیں الگ ہوتی ہیں۔ اب آپ حب کا عمل کرتے ہیں، اس کے اندر روحانیت کا کیا تعلق ہوتا ہے؟ ہاں، اگر وہ حب کا عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات کے لیے کر رہے ہیں، کسی صحابہ کرام کے پاک ذات کے لیے آپ کرتے ہیں، یا کسی اولیاء کرام کے لیے آپ وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، پھر تو آپ کو اس کی روحانیت مل جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی محبوبہ کو حاصل کرنے کے لیے روحانیت اس کے اندر بڑھاتے ہیں تو میرے خیال میں اس طرح نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ ضرور ہے، جب آپ حب کا عمل کریں گے تو آپ کے محبوبہ آپ کو مل بھی جائے گی۔ بعض اوقات آپ کی محبوبہ آپ سے دور بھی جا سکتی ہے، آپ سے باغی بھی ہو سکتی ہے، اور بہت ساری آپ کی تباہی اس کے اندر ہو جاتی ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے ساتھ روحانیت کا تعلق نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر میں ابھی کوئی عمل کر رہا ہوں اپنی حفاظت کے لیے، تو اس کے اندر میری حفاظت ہوگی، اس کے اندر روحانیت کی بہت ساری چیزیں الگ ہوتی ہیں۔ روحانیت کے معاملات الگ ہیں اور اپنی حفاظت کے معاملات الگ ہیں۔ ہاں، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے مطابق آپ کرتے ہیں، پھر اس کے اندر آپ کی روحانیت بھی بڑھتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ السلام علیکم یا رحیم یا حق کی فضیلت بتا دیں، آپ نے کہا تھا کہ اس پر ایک ویڈیو بنا دوں گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے نمبر پر تو مجھے یاد نہیں کہ میں نے کہا تھا۔ بہرحال یا رحیم کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنے والا، حق کا ہوتا ہے کہ حق پہچاننے والا، حق کو پھیلانے والا، حق پر عمل کرنے والا۔ تو آپ اگر یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العزت بہت سارے فضائل آپ کو ویسے ہی عطا فرما دے گی۔ اس کی کوئی آپ جو تعداد ہے اس کی قید نہیں کریں، کھلا آپ اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی رب العزت آپ کے اوپر بہت سارے مہربان ہو جائیں گے۔ بھائی السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ آپ حضرات کی حقیقت کیا ہے؟ اگر حقیقت ہے تو کیسے حاضر کریں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل، میں ٹھیک ہوں، خیر و عافیت سے ہوں۔ حضرات کی بالکل حقیقت ہے۔ حضرات کے حوالے سے بہت ساری ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہیں کہ کیسے آپ حاضر کر سکتے ہیں، کون لوگ اس کی حاضر کرا سکتے ہیں، کون لوگ اس سے دور رہ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس چینل کے اوپر آپ کو مل جائیں گے۔ نیچے آپ ویڈیو کے اندر جائیں گے تو انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آپ کو مل جائے گی۔ السلام علیکم بھائی، میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس میں ایک بندہ بول رہا تھا کہ بندہ کی یا بدوہ پڑھو، پتہ چل جائے گا کہ تمہاری زندگی میں تم نے کون کون سی غلطی کر رہے ہو اور کون کون سی غلطی کرو گے، یا کوئی لوگ آپ سے دور کیوں ہو گئے ہیں، یہ سب پتہ چل جائے گا۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو نماز پڑھنے کے بعد سوتے وقت 80 مرتبہ اس کو پڑھ لیں۔ پہلی بات تو یہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دا ٹول بالکل بکواس ہے۔ اس کے اندر صرف آپ کو شیطان کی پیروائی کی طرف لایا جاتا ہے۔ جب آپ شیطان کو پکارتے ہیں تو شیطان بہت ساری چیزیں آپ کے دل کے اندر وسوسے ڈال دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک دور کے اندر ایک بندہ جادوگر تھا۔ اب جب وہ جادوگر تھا، اس کے ڈنکے ایسے بج رہے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ اس کو نعوذ باللہ غیب کا علم ہے۔ صحابہ کرام کے اندر بھی یہ چیزیں مشہور ہو گئی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک ذات نے اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ میرے ہاتھ کے اندر کتنے پتھر ہیں؟ تو اس نے بتا دیا، کیونکہ جو کنکر ہوتے تھے اس نے بتا دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے ہاتھ کو آگے پیچھے کیا، دوبارہ وہ کنکر اٹھایا تو اس کو کہا اب بتاؤ کتنے؟ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب کنکر اٹھائے تھے، انہوں نے گنے تھے دل کے اندر، انہوں نے اس کی گنتی کی تھی، 3 تھے یا 4 تھے، 5 تھے، واللہ عالم بالصواب، انہوں نے اپنے ہاتھ کے اندر ڈالے۔ اب جب ان کے دل کے اندر آئے تو ان کا جب حمزات ساتھ ہوتا ہے تو اس حمزات نے اس کو بتا دیا تھا۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کی گنتی نہیں کی، اس پہ توجہ نہیں کی، ایسے اٹھائی، تو کیونکہ جو حمزات ہوتا ہے اس کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے لوگ آپ کو کفر کے اندر ڈالتے ہیں، شرک کے اندر ڈالتے ہیں،
और अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाक ज़ात फरमाते हैं कि मैं सब कुछ माफ कर सकता हूँ सिवाय शिर्क के, शिर्क कभी भी माफ नहीं होगा। तो ये लोग ऐसे जाहिल होते हैं, आपको पता नहीं लगता उन्होंने दीन का लिबादा भी ओढ़ा होता है, आपको कुफर के धाने पर जाके खड़ा करते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। अगर आप पढ़ चुके हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाक बारगाह से तौबा करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इंशाअल्लाह ताला माफ फरमा देंगे, वरना बहुत सारी तबाही इसके अंदर हो जाती है। अस्सलामु अलैकुम जनाब, मैं खुद छोटा सा आमिल हूँ, जिस पर साए का मसला होता था मैं उस पर हाजिरी करके चीज़ों को कैद भी करता हूँ और जला भी देता हूँ, लेकिन एक दफ़ा एक आदमी पर हाजिरी कर रहा था तो उससे चीज़ निकल कर नक्शे लिखकर कर मरीज के जिस्म पर हाजिरी हो रही थी और कैद भी नहीं हो रही थी। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ था, कि ये चीज़ खुद आमिल थी, मेरा अमल काट कर निकल जाती थी या कोई और मसला था। प्लीज़ रहनुमाई फरमा दें ताकि इल्म में इजाफा हो। बल्कि वो चीज़ अपना असर उल्टा मुझ पर दिखाती थी, जिसकी वजह से मुझसे शदीद नींद आती थी। उसी टाइम में घर में गिरने लग जाता था और बड़ी मुश्किल से अपने घर में पहुंचा था। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली बात तो ये है कि जब आप हाजिरी करवाएंगे ना खामखा लोगों को दिखाने के लिए, तो ये तो होगा फिर, क्योंकि मैं, मेरे बुजुर्ग, मेरा खानदान, मेरा शजरा, मेरा साथ कराम इस हक में नहीं है कि आप जिन्नात के मरीजों की हाजिरी करें। हाँ, खुद उसकी हाजिरी हो जाए तो वो एक अलग टॉपिक है, आप उससे बात करके प्यार मोहब्बत से उसको रुखसत कर दें, या अगर आपके अंदर ताकत है, दमखम है, तो आप उसको कैद भी कर सकते हैं, कत्ल भी किया जा सकता है, लेकिन उसकी सिचुएशन देखी जाती है, शरीयत के मामला सामने रखे जाते हैं। नंबर 2 पर जब आप काट के ऊपर हाजिरी करवा रहे होते हैं, या तो आपका उस दिन वजू नहीं होगा, या फिर आपने अपना हिसार नहीं किया होगा, या फिर ये भी होता है कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं आपकी तवज्जो उस चीज से हट जाती है। मिसाल के तौर पर अब जिसकी आप हाजिरी करवा रहे हैं वो बंदा आगे से कहता है कि मेरा नाम रुबीना है, उसके ऊपर कोई परी होती है, आप फौरन उसके हालात के अंदर चले जाते हैं कि ये परी मेरे पास होनी चाहिए तो मैं बड़ा बड़ा चीजें कर सकता हूँ, मैं इससे निकाह कर सकता हूँ, तो ये जो चीजें आती हैं तो वो आपके ऊपर हमला भी कर देती हैं। तो इस वजह से उन्होंने आपके ऊपर हमला भी किया। बल्कि मेरे एक असातिज़ा थे, अल्लाह उनको जन्नत में आला फिरदौस मकाम नसीब फरमाए, जन्नत फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए, उनके ऊपर ऐसा झटका पड़ा था कि मैं खुद उसको देख के हैरान रह गया था। पूरा उनका ये साइड शेल हो चुकी थी, ये जो सीधी साइड थी ना, जब वो उसका हाथ पकड़ के बैठे थे, वो रुमाल से उसका यहाँ से हाथ पकड़ते थे, तो वो हाथ उनका शेल हो चुका था, पूरी साथ हाथ भी और वो टांग भी उसके अंदर शेल हो चुकी थी। तो इन चीजों से बचना चाहिए। जब भी कभी हाजिरी कराना जरूरी हो, कोई शयातीन जिन हो, पूरा फोकस उसके ऊपर रखें। आपके साथ बंदे भी बैठे हों तो आपकी नजर या आपकी तवज्जो उनके ऊपर नहीं जानी चाहिए, वरना आपकी तबाही हो जाएगी। अब आपके लिए बेहतर ये कि आप सदका दें और दोबारा किसी की हाजिरी करवाने की कोशिश ना करें। अगर कोई मजबूरी के अंदर हाजिरी हो जाए तो फिर आप उससे बातचीत करके उसको दफा करें। हाजिरी कराने वाले मामला अच्छे साबित नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, जो आपका हिसार वाला अमल है, एक ही आयत को बार बार पढ़ना होता है या कोई लंबी पढ़ाई होती है जो पढ़नी होती है, रात को अमल किया जाता है, किस वक्त बता दें। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसकी तादाद सारी चीजें मैं फीस लेने के बाद बताता हूँ अपने शागिर्दों को जो उस काबिल होता है। नंबर 2 पर एक चीज नहीं होती, उसके अंदर यूं समझ लें कि 2 चीजें होती, इतनी ज्यादा लंबी नहीं होती, लेकिन इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें उससे आप सीख जाते हैं। आप बातनी आंख के लिए या खबीरों का अमल बताते हैं, उसमें परहेज किस तरह है, इसके खास इजाजत की जरूरत है? इसके अंदर खास इजाजत की जरूरत नहीं है, मैंने उसकी इजाजत आम दी हुई है। परहेज के हवाले से मैंने उसके अंदर पूरी तफसील आपको बताई, आप वो वीडियो मुकम्मल देख ले करें तो इंशाल्लाह फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम, घर में फकीरी टाइप का चिल्ला कशी कर रहे हो तो उस चिल्ले में, उस रूम में दूसरे घर वाले आ सकते हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यही तो फायदा होता है फकीर टाइम में, जब आप करते हैं आपके घर वाले उस कमरे के अंदर आ भी सकते हैं, रह भी सकते हैं, आप अपनी बीवी से हम बिस्तरी भी कर सकते हैं, उसके अंदर आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, सारे काम उसके अंदर हो सकते हैं। सिर्फ उसके अंदर गुनाह के काम नहीं हो सकते। उसके अंदर ये नहीं है कि आप किसी दूसरी औरत को आके बिठा दें, उसके साथ फजूल फहायात बातें करते हैं, उसके अंदर ये मना करते हैं। शरीयत के मामलात के साथ जब फकीरी टाइप के अंदर आप चिल्लाकशी करते हैं, उसके अंदर रूहानियत भी मिलती है, और आप बाजार की चीजें उसके अंदर नहीं खाएं, घर की चीजें खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, अपना रोजगार भी कर सकते हैं। फकीरी के अंदर ये फायदा आपको मिलता है। मुझे उम्मीद है जो आपके सवाल थे आपको जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी हो दिल से माजर चाहता हूँ, जमात पर खास दुआ का खुदा के पामान। अस्सलाम वालेकुम।